नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल क़ाइदुनल अअज़म रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम मा इन अतसमतुम बिही फ़लन तज़िल्लू अबदा किताब अल्लाहि व सुन्नत नबिय्यिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर इन्न दीन मुहम्मदिन अल्लाहु अकबर इन्न दीन मुहम्मदिन व किताबहु अक़वा व अक़वमु क़ीला ला तज़कुरुल कुतुब अस्सवालिफ़ इंदा तलअ अन्नहारु फ़तफ़इल क़िंदीला। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुसलमानानो और ढेर काबिल कदर उलमाए किराम तुलबाए इज़ाम और ज़मा उस्ताज़ और ज़मा मशर द इल्म और द अमल यो लोया नमूना अशेख मोहम्मद नबी साहब हफ़िज़हुल्लाह तआला व रआह पयोड़ेर मुक़द्दस और पाक ज़े की देवड़ेर लोए खुशाले प मौका बांधे राजमयु और अल्लाह पदे खबर गवाह कोम कि शेख हिज़्बुल्लाह मुखबित साहिब ज़मूं रोर कल दावत रा को ज़िले में ढेर ज़ियाद खुशाल शो लेकिन कल च पोस्टर रोले गो पकीद शेख मोहम्मद नबी से नुम माउली दो द मुलाकात द वजह में ज़ुड़ो खुशाल शो खुदागी मखे त पस्टेज उद्रेदल और द अखपल कम इल्मी मखे त रातलल रब गवाह दे चिस्तरगु तम ऊख के राले और हिम्मत में न के दो खुबिया द शेख द तसले अल्फाज चे मोरेदल उज़ला में ढेर खुशाल शो और उज़लत में ढेर इत्मीनान मिलाव शो और अल्लाह गवाह दे ज़मूं स कशरान मलगिरियु स उस्ताज़ान हम ऊच वर पसे खपू रब गवाह दे द शेख मोहम्मद नबी साहिब दी गुंदा मशरान दासी ज़मूं तरबियत के उनकी चे मौजूद भी इंशाअल्लाह ज़मूं चापा से खबकान निश्ता। बहरहाल वक्त प तमहीद बांधे ढेर न लगाऊं यो ढेर मुनव्वर अकीदे सर ज़मूं ताल्लुक दे कल खुदागे न ताबीर प कुरान और प हदीस सर कीगी कल खुदागे न ताबीर प अहलुल हदीस सर कीगी कल खुदागे न ताबीर प अहलुस सुन्नत वल जमात सर कीगी और कल खुदागे न ताबीर प अहले हक सर कीगी। ज़मूं स्तासु यौसो इम्तियाज़ात दी पदे मुआशरा के द अल्लाह सुब्हानहु व तआला नुम अगस्तुन की और द मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुम अगस्तुन की मजहबी खलक मंग द टोलु कदर को खुद अहलुल हदीस पैगाम प हर नौयत सरा द इखलास द खुलूस और द सदाकत यो आला नमूना दा कबाब द अक़ीदे तराशी नो याद साते सलफियत सिर्फ और सिर्फ द रफुल यदैन नुम न दे सलफियत अक़ीदा सिर्फ द आमीन बिल जहर नुम न दा ए कौमा दा खबर प कुलाव गो गुनु वौरे चकला द तौहीद नंबर राजी नो द अहलुल हदीस उलमा व अक़ीदा द तौहीद चगोरे हर किताब और हर मेंबर न बदा चग राजी च ज़मूं अक़ीदा दादा च हाजत रवा मुश्किल कुशा द तमाम खल्को द सिनूद राजुनूना खबरदार ज़ात द खल्को द इज्जत व द ज़िल्लत मालिक द नारीना व ज़नाना औलाद वर कौलो इख्तियारमंद द नफ़े व द नुकसान मालिक दा ज़मूं अक़ीदवी च दा बेद अल्लाह न बल सूक निश्ता नुज़दावायम अक़ीदा द तौहीद दा द हर सलफी नौजवान
دا د هر اهل الحدیث نوجوان ځوان او بوډا د ښځې او نر دا عقیده ده چې الله سبحانه وتعالی یو داسې ذات دی چې هغه په عرش باندې استوا کړې ده. هغه ذات سره په ذات او صفات کې هیڅ څوک شریک نشته. دا زمون عقیده د توحید ده. اور زه وایم موږ توحید او سنت پرېښې نه دی بلکې توحید او سنت کې مو ترقي کړې ده. موږ به توحید هم بیانو الحمدلله، خو چې کله به مسله د اسماء او صفات راله په هغې باندې به کله موږ د شرح العقاید حاکمیت منو، کله به هم د تفتزاني آراو له ترجیح ورکوله. اوس زه وایم توحید زموږ اوس کامل شو. څنګه چې الله سره په ذات کې شریک نشته، څنګه چې الله سبحانه وتعالی سره صفاتو کې شریک نشته، څنګه چې د الله په قانون کې غیر ته د تصرف اختیار نشته. توحید مو په دې خبره کامل کو چې الله ځان له کوم صفات بیان کړي دي، هغه د ید په شکل کې دي، هغه د ساق او د وجه په شکل کې دي، هغه د استوا په شکل کې دي. په هغې کې مو اواز د توحید دا دی چې کوم الله د ځان دپاره ثابت کړي دي، مونږ بل هیڅوک په هغې کې حاکم نه ګڼو، هغه د الله دپاره ثابتو. اور دا اصل توحید دی، توحید فی الاسماء والصفات. دا څنګه دفن شوی دی؟ دې ته خلکو تجسیم یا تعطیل څنګه راوستی دی یا تعویل څنګه راغلی دی یا د اهل سنت نوم څنګه خلد ملت کړی شوی دی یا امام ابو حنیفه د فروع په مسله اغستلی شوی څنګه دی، د عقیدې په باب غورځولی شوی څنګه دی. په دې بحث نه کوم، دې لپاره دا د علم لوی لوی جبال موجود دي. خدا وایم زمون عقیده دا ده چې حاجت روا یو الله، مشکل کشا یو الله، امداد کوونکی یو الله. عقیده د سلفیت دا صرف د رب الیدین بنیاد نه دی، دا د آمین بالجهر بنیاد نه دی، بلکې په ځمکه باندې ګرځه، عرب او عجم کې ګوره. کله چې تا ته اهل الحدیث ملاویږي دا به د دې خبرې یو ضروري تصدیق وي او دا به امور لازمي او دا به جزء لا ينفک وي چې هغه رفع الیدین کوونکي اهل حدیث، هغه د آمین بالجهر کوونکي اهل حدیث، هغه به د ټولو نه اول په عقیده د توحید باندې منوري. اور زه دا وایم اهل الحدیث دا خبره غور سره واورئ، رفع الیدین اور آمین بالجهر دا زمونږ منهج او دا زمونږ مدار نه دی، دا زمونږ لیبل دی. په دې خو سړی پیژندی شي چې دا اهل الحدیث دی. په رفع الیدین مونږ پیژندلی شو چې دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د احادیثو منونکی دی. په آمین بالجهر مونږ پیژندی شو دا زمونږ منهج او موقف دې ځای سره محدود نه دی. زمونږ تمام دنیا عرب و عجم تا هر مکتب فکر تا دا آواز دے چې اے خلکو راشد الله حاکمیت امنه، راشد محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حاکمیت امنه. الله غزاد دے چې دا هغه د پاسه بل حاکم نشي کېدی. محمد مصطفی هغه شخصیت دی چې په هغه باندې د بل مجتهد، د بل تنظیم، د بل پیر، د بل پاټې، د بل عالم، د بل شیخ رای امام نشي جوړی دی. زمون آواز کائنات ته دا دی چې اے خلق راشه د اطیع الله د اطیع الرسول اصول خپل کې، الله او د الله پیغمبر له د حاکمیت مقام ورکې. اصل منهج زمون دا دی. استاد هم دا دی او کنه دی، او دا اساس او بنیاد دی د اسلام چې زمونږه عقیده او نظریه دا وي چې د الله رب العالمین حکم به منلی شي، د الله د پاسه به د چا خبره نشي خیجولی، اور د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره به منلی شي، د هغې د پاسه به د چا خبره نشي خیجولی. شیخ حزب الله محبت صاحب ووی چې ته کارګزاري بیان کا. بس په دې خو زه ستړی شوم. طالبانو ته چېرته مدرسې ته چا غوایې بوتلی نو هغه ټایم یې هدایه پړاوله چې د هغه اخې کړي بس د باندې به قرباني کېږي، چې دا یې نه کړې بس نه به کېږي. نو طالبانو به څه قرباني کوله، خو هر یو به راته غویي له به هغه داسې کلاولو چې بهیي لایک به یې ورته کو. آخر کې چې هر طالب به راته غویي له به یې هغه کتل که نه
غوایم پوه شو چې یاره دا خو وسدي سره منطق کول غواړي نو هغه دا خوله وازه کړه داسې ټوله باندې وګرځوله چې دا زما غاښونه دي اوس وګوره چې په ما قرباني کېږي که نه کېږي نو زه هم چې بس هر ځای کې دا خبره کوم چې څنګه اهل حدیث شوم خو الله ګواه دی د اعتراض کوونکو خلکو خو خولې نه بندېږي هغه زه خپل نه مخاطب کوم زما مخاطب هغه خلک دی چې هغه واقعي الله نه یریدونکي وي زما مخاطب هغه خلک دی چې هغه قرآن او حدیث داسې امام ګڼي چې تمام دنیا پریدي خو د قرآن او د حدیث پرېښودو ته نه تیار زه هغه خلک او کم خلک چې طعنې کوي پروپیګنډې کوي فتوا بازي کوي نو د امام رازي رحمت الله علیه قول باغي ته ډېر ښه وي فرمایي لو کان کل کلب عوا القیته حجرا لاصبح الصخر مثقالا دینارا وایي که ارغه پیدونکي سپي پسې کاڼي ولي نو کاڼي به ګران شي خلک غلي کېږي نه خو کاڼي به په دینار باندې شي نو هغه خلکو سر زما خطاب نه دی چې د هغې مزاج د پروپیګنډ وي هغه خلک خطاب کوم چې هغه د الله نه یریدونکي وي ای خلقو والله چې زه د لالچ بنیاد نه لرم شیخ محمد نبی صاحب په دې خبره ګواه دی چې ما عزت ما ته ملاو شو که ما ته څومره بې عزتي ملاو شوې ده دا زما د کلي ملګري ناست دي په کلي کې څوک په ما باندې سلام اچولو ته نه دي تیار د ټولو رشته دارو زمونږ نه بایکاټ دی د خلکو زمونږ سره نفرتونه دي څوک وایي دی مذهب نه مني څوک وایي دا اولیاء نه مني څوک وایي دا فقه نه مني څوک وایي دا احترام د مجتهد نه مني پر رب مې د قسم وي د سیفیت د دور نه والې تر نن دوره پورې زما زړه کې د دې خبرې تړه پروتو ما چې زه به خپل رب سره د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د راوړل شوي دین لاره څنګه خپلوم کله مې کتل چې د محمد مصطفی په عشق باندې به زه الله ته رسم نو هغې مو حاضر ناظر ګڼل هغې مو حاجت روا او مشکل کشا ګڼل د اغیسنې یا محمد چغې مو وهلې وې ولې په محمد مصطفی مین وو لار مو رټوله لیکن په دې ورسېدو چې دا خو د رب صفات محمد علیه السلام له ورکول دي دا شرک دی هغه ځای نه لاړو د توحید او د سنت چغو وهونکو سره مو ژوند تیر کو هلته مو کتل د توحید او سنت لفظ ډېر خوږ لګېدو خو زړه کې دا طرب موجود و چې رب ته روان یو هغه لار سمول غواړي توحید نه ماهود توحید مرادو سنت نه ماهود سنت مرادو د توحید میدان چې مو کتو مسله د اسماء او صفاتو سر کم ظلم کېدو د سنت مقام چې مو کتو نن سبا بخاري او مسلم هم مونږ ویلي دي لیکن دا ټول احادیثو باندې مو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حاکم جوړ کړو دا احادیث مو په امام ابو حنیفه حاکم نه جوړ کړي زړه مو په دې خبره مطمئن شو چې کم رب ته روان یې دا لار خو رب ته نه ده تللی کم رب چې اسلام پیش کړی دی کم محمد مصطفی چې دین پیش کړی دی دا لار خو هغې کې رکاوټونه جوړېږي هغه درد مو په زړه باندې و چې رب ته روان یو د رب لاره معلومه کړو په دې خبره الله سبحانه وتعالی مطمئن کړو چې دا کم ملنګان سلفیان اواز اوچتوي دا کم چې اهل الحدیث د پاکستان په ځمکه اواز اوچتوي خلک یې جومات ته نه پرېږدي خلک یې رفع الیدین نه منع کوي خلک وایي دا لامذهبه دي خلک وایي دا فقه نه مني خلک وایي دا احترام د مجتهدینو نه مني خلک وایي دا کافر دي خلک وایي دا گمراه دي خلک وایي دا مرتد دي پر رب مو د قسم وي څلور کاله مو کتب الامت وکتل کتب القوم مو وکتل د عقایدو کتابونه مو هم وکتل د فقه کتابونه هم وکتل واړه لوی ټول کتابونه مو وکتل والله په دې نتیجه باندې رسېدلی یم چې د قرآن او د حدیث منهج نن اهل الحدیث علما څومره په امانتدارۍ سره بیانوي تمام تنظیمونو کې تمام علماو کې داسې مخلص او صادق قوم ماته نه دی معلوم عرض مې دا کو چې دلته هغه انصاف دی چې قرآن او حدیث په دې خپل شیخان نه دي امامان جوړ کړي په دې خپل مشران نه دي امامان جوړ کړي بلکې مونږ وینو چې کله قرآن او حدیث نه زید او عمر بکر اوړي نو اهل الحدیث طالبان وي مونږ د شیخانو د پلانکي خانانو مکلف نه یو مونږ ته قرآن پیش کا مونږ ته احادیث د محمد مصطفی پیش کا صلی الله علیه وسلم اور دا یاد ساته خلقو کچری په دې عقیده باندې کلک شو
چې حاکمیت د یو الله منو. اهل الحدیثو که دا خبره مو د زړه نه وکړه چې محمد مصطفی د مجتهدینو نه اوچت وګڼو، محمد مصطفی د پیر صاحب نه اوچت وګڼو، د پاټیو د تنظیم نه اوچت وګڼو. اے اهل الحدیث علماء دا خوش خبری ووره، بعید نه ده آینده دور کې به راج د اهل الحدیث علماء وي او باطل به حیران او پریشانی. دا یو आवाज دی او الله دې له قوت ورکړی دی. اقبال صاحب ویلو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. اوبچ سمر ڈبکے دمر زور کی. اے باطلا دا اہل الحدیث علماء آواز وورا، دا دا اللہ دا حاکمیت او دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا حاکمیت آواز دے. دا جماعت کے مبندوا، پدی پا مدرسوں کی پابندی ما لگوا، دا دے خلاف قلم ما استعمالوا، دا دے خلاف دے منبر و محراب ما استعمالوا. واللہ دا قلم بدے مات شی، واللہ دا جب بدے اچ شی، واللہ دا صلاحیت بدے ختم شی. تک غوارے کن غوارے دا دا قرآن و دا حدیث پیغام با انشاءاللہ اللہ دا دنیا گھٹ گھٹ ترسی. اور زداوائم دا پیغام دا امن دے. ٹھیک دا باطل سر با دا منطق و فلسفی زوری، باطل با دا ادب و دا لغت لوئی لوئی سہاری اخلی، مقابل سر با ہزار ہا قیاسات و شبہات وی، دیر دوکے باور کئی. واللہ دا ٹھول منطقیان و فلاسفہ چرا جمع کی. اہل الحدیث چڑے و طالب چی دا محمد الرسول اللہ علیہ السلام یو حدیث پیش کی، دا تمام شبہات دے دی امات شی. او دا دا حق آواز دے لا یعطیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. باطل دا حق مقابل نے دا مخ کے نرات لیشی و نا دا شانا. عرض میں دا کو اگد نظم چھ اے خلق دا آغا پیغام دے دا قرآن و دا حدیث چھ محمد الرسول اللہ علیہ السلام دا دے وسیعت کرے دے. مستدرک علی الصحیحین کے روایت دے دا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ سے پپوئی کی پدا سے مکچ کلا امام صحابی موافقتو کی، بیا مستدرک دا علی الصحیحین تا تقویت ملاوی گی. دلتے دا علامہ صحابی موافقت موجود دے. اور امام الجرح والتعدیل علامہ شیخ البانی رحمہ اللہ علیہ پہاشیہ دا مشکات کے وئی دا تعدد طرق دا وجن دا روایت دا سند پا مرتبو کی مرتبہ دا حسن ترسے دلے دے. اغوائی محمد الرسول اللہ علیہ السلام دا حجت الوداع پا مقبان دے دا خلق راجم اکڑل خپل وسیعتونو پا دے با شیخ صاحب دا محمد الرسول اللہ وسیعت پیش کو انشاءاللہ. دا بڑیر کافی و شافی ہوئی زمون بس وسیعتونو و نصیحتونی. محمد الرسول اللہ علیہ السلام فرمان دے اول اعلان کو صحابہ موجود دی. یا ایوہ الناس اے خلقو. دا شیوخ پوئی گی یا ایوہ الناس دا زلورتی آواز دے. ځکه دا محدود دا احنافو سره نه دی، دا د شوافیو سره نه دی، دا د عربو سره نه دی، دا د عجمو سره نه دی. محمد مصطفی چې په الناس سره آواز کوي دا د دې دلیل دی چې صحابه کرام او د قرآن او د حدیث پتنګان په خپل وخت کې هم سوپر پاورو سوپر پاورو. کنی کمزور سړی په الناس سره آواز کوي، سړی کله خپل خاندان والا ته آواز وکي، کله خپلو کلیوالو ته آواز وکي، کله خپلو مینوالو فالورز ته آواز وکي. خو په الناس سره چې آواز کوي هر باطل ته په دې خبره کې اشاره ده چې ای باطله که د دې حق مقابل هر څومره طاقت استعمالی زما آواز په الناس سره دی، ستا تمام طاقتونه به د قرآن او د حدیث مقابله کې زیر ازبر و نابوتی. بہرحال وہی فرمائل یا ایوہ الناس اے خلقو انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا. اے خلقو یو داسی لاو قانون در تپریکدم، یو داسی منشور در تپریکدم. ترکت فیکم ما دا عموم دا پر رازی دلتم دا ہر منکر حدیث پا سر باندے گزار دے چو قرآن مونوی و حدیث مونوی دا ما پا عموم کے دوارو تا اشارہ اکڑا. اشارہ دا چو وہی کل قرآن وی کل حدیث وی. منکر دا حدیث دا سے قطعی کافر دے لکا منکر دا قرآن. بہرحال انی قد ترکت فیکم ما زاغ قانون پریکدم ان اعتصمتم به
که تاسو جماعت کې پاغي پابندي ولګوئ یعنی اعتصمتم څه معنی ده جی الله اکبر زما وصیت به خلک سو مني نن د محمد مصطفی وصیتونو نصیحتونو سره لوبي کیږي انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به که هغه سنت تاسو مضبوطیا سره ونیسئ فلن تضلوا ابدا ان پسې فاره وړې ده تحقق د شرط او تحقق د جزا کې خپل اتصال وي چې یو شی پرېږدی نو ثاني باطل کیږي په ترک د اول سره او کله داسې د دواړو جانبونو تناقض او ترک راځي بهرحال ان اعتصمتم که په دې سنتو باندې کلک ودرېږې دا د قرآن او د حدیث منهج راواله فلن تضلوا ابدا تاسو به چرې ګمراه نشئ نو سور د موجبي کلیې چې په طرف د ایجاب کې جلی نو څه معنی به شي که تاسو دا پرېږدئ نو ګمراهي به متحقق شي ټیک شو که نه که تاسو په دې عمل وکئ خو فلن تضلوا ګمراه به نشئ خو که تاسو پې عمل ونه کئ بیا به څه شئ گمراه بشه نو فرمائی ان اعتصمتم به که تاسو پہ منگل کلکی کے فلن تدلوا ابدا نو تاسو بچرے گمراہ نشے اگر که تاسو فقہ پریخی وی اگر که تاسو خلق پریخی وی تو با ہدایت وی خیر دے کته د مجتہد پرائے نوی خوچی پا کتاب اللہ باندی وی تو با ہدایت وی خیر دے کته تنظیم سر نوی خیر دے کته جنڈی سر نوی خیر دے کته د پیر مرید نوی خیر دے کته د شیخ شاگرد نوی فلن تدلوا ابدا خوچی د محمد مصطفی په وصیت دے عمل کری تب په ہدایت باندے محمد مصطفی خپل خبر ختمی فرمائی کتاب اللہ و سنت نبیه صلی اللہ علیہ وسلم آسڑی چی دا گمراہی نا بچ کئی او انسان چی پا حق باندے کلکی اگیتا وی سنت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض میں دا کورونو دا یو ډیر ښکلی منهج دی دې منهج سره مینه وکې فخر وکې په دې خبره باندې که د اهل الحدیث عقیده دې نصیب نه وه نن به د یو قبر منجاوري به دې کوله او خاورې به دې څټلې که دا د توحید عقیده دې سینه کې نه وه نن به دې د قبر مالګې څټلې او هلته به دې شمې بلولې یا به دې شالونه بدلول دې عقیدې د یو لویه قرباني غوښتې ده کله په دور د سلفو کې او کله په خلفو کې خو عرض دا دی چې انقلاب غواړي زړه ورته کلک کا اور په دې مشن باندې کلک شه او یو عزم وکړه چې دا مشن به زه نورو خلکو ته رسوم او ای عوامو آخري خبره کوم د سلفیت منهج سره به عوام تعاون څنګه کوي په دوو طریقو یو خپل مال او جان او صلاحیت دې منهج دپاره استعمال کا دویم الله بچی در کړی دي ماشاءالله د شیخ صاحب دی په نگرانۍ کې نن د ماشومانو کم مقام ته ځان رسولی دی د قرآن اختتام سره نسبت راغلی دی دا څومره د خوشحالۍ خبره ده ای عوامو خپل ماشومان د قرآن او د حدیث د منهج د عالمانو ته وقف کې دا را نږدې کې د قرآن او د حدیث منهج ته دنیا کې به هم ستا عزت وي دنیا کې به هم ستا مقام وي ای پلارانو آخرت کې به هم الله لوی مقام درکوي نو عزم مو دی او که نه دی چې قرآن او حدیث ته به را نږدې کېږو آخر کې ټول په دې خبره باندې لوز وکړې طلبا طبقې ته هم وام علماء ملګرو ته هم وام عوامو ته هم وام لاس اوچت کې او د رب په کور کې یو عهد وکړې چې دا د قرآن او د حدیث منهج سره به وفاداري کوو که نه به کوو دا د قرآن او د حدیث منهج به د دنیا ګوټ ګوټ ته رسو که نه رسو په ناره خېټه باندې به د دې عقیدې حقې او د دې منهج دفاع کوو که نه به کوو او انشاءالله الرحمن د باطل د زور نه به نه متاثره کیږو او پیغام د قرآن او د حدیث دپاره خپلې وینې به قربانو که نه به قربانو خپل صلاحیتونه به قربانو که نه به قربانو د الله او د الله د رسول پیغام به دې زنانو نارینو ته رسو که نه به رسو اقول قولي هذا استغفر الله لي